ایجوکیشن ہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہمیں یہ فرق چلتا ہے صحیح اور غلط کے بارے میں. جب ہم اپنے بچے کے دماغ میں بٹھاتے ہیں پہلے ہی بچپن سے کہ نہیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. لوگ گورنمنٹ جابس سے دور ہو کے بھی کچھ سکل ڈیولپ کر کے اپنا امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. سپورٹس کی وجہ سے میں اسٹریس سے باہر آ گئی. میں بہت جگہ کھیلنے گئی, مجھے پتا چلا کہ لڑکیاں کسی لڑکے سے کم نہیں ہیں. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آداب ناظرین, خیر مقدم میں آپ سبھی کا ہمارے پروگرام روبرو میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ فضا نذیر. تو ناظرین, آج ہماری ٹیم نے دورہ کیا ہے کپوارہ ضلع کے لنگیٹ علاقے کا. تو آئیے کرتے ہیں یہاں کے نوجوانوں سے, یہاں کے لوگوں سے مختلف موضوعات پر بات, چاہے بات ایجوکیشن کی ہو, ہیلتھ سیکٹر کی ہو, ڈرگ ایڈکشن کی ہو یا ویمن امپاورمنٹ کی. یہاں کے لوگوں سے انہی کی زبانی سنیں گے کہ ان کے اوپینین اور ان کی گریوینسز کیا رہیں گی. اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہی کسی قوم کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے. ایجوکیشن کا ایک کنٹری میں, ایک سوسائٹی میں, ایک آرگنائزیشن میں, ایک گروپ میں بہت اہم رول ہوتا ہے. Our schools were open. From last 4 years, we did not see any strike. We did not see any violence in Kashmir. ایجوکیشن کو سدھارنے کے لیے, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ سارا ڈیولپمنٹ کا دار مدار ہے. تو ایجوکیشن میں میں نے صرف ٹیچروں کو صرف پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. We have enough resources on the internet right now جہاں سے ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں, and they don't need to go private coaching or anything. یہ یہاں پہ ایک سسٹم فیلئر ہے. ہم کسی پرنسپل, کسی ٹیچر یا کسی کو دوشی نہیں ٹھہراتے ہیں. آج ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں فرینڈلی ہے, آپ دیکھیں اس کے نتیجے کیا آ رہے ہیں. اپنے بھی خفا مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش, کبھی میں زیر ہلال کو کیسا کھانا کر. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, چلڈرن, ہماری یوتھ جو ہے ہماری قوم کا فیوچر ہے, اور اگر ہماری قوم کو ہمیں ترقی یافتہ بنانا ہے تو ہمیں اپنی یوتھ کو تعلیم یافتہ بھی بنانا ہوگا. تو آئیے کرتے ہیں لنگیٹ کے لوگوں سے بات اور جانتے ہیں کہ لنگیٹ کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے اور کیا کچھ گریوینسز یہاں کے اسٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہے ان کے ایجوکیشن سسٹم میں. سر, میں ایجوکیشن کے بارے میں بولوں گا. ایجوکیشن کا ایک کنٹری میں, ایک سوسائٹی میں, ایک آرگنائزیشن میں, ایک گروپ میں بہت اہم رول ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہو وہ مارکیٹ ڈریون ہو. ہمیں مارکیٹ میں ڈیمانڈز دیکھنی چاہیے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے, امپلائبلٹی کیا ہونی چاہیے, اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس چاہیے ہمیں. تو اسی طرح سے ہمیں اپنا جو کریکولم ہے وہ اپنا فیز کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے لگتا ہے وی شوڈ گو فار سم پرائیویٹ سیکٹر امپلائرس. ہمارے یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر میں ہمیں لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے, رائٹ. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ ایسے ایم او یو سائن کرنے چاہیے پرائیویٹ امپلائرس کے ساتھ, وہ اپنا یہاں پہ اپنے آرگنائزیشنس کو سیٹ کرے. یہ جو سسٹم ہے یہ اب بہت فیزیبل بن رہا ہے ان کے لیے, تاکہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنی جو مونوپولی ہے گورنمنٹ سیکٹر, جو لگتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کی جو مونوپولی ہے جاب پرووائڈنگ میں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا ڈائیورسفائی کریں. ہمارے جو یوتھ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنا ایک امپلائمنٹ کا اپرچونٹی سوچیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایگریکلچر میں, ہمارے جو ایجوکیشن میں ایسے سکلز ہم انفیوز کریں اپنے بچوں میں جن سے وہ اچھے ہر کسی سیکٹر میں اپنی ایکسلنس دکھا پائے. دیکھیں, کشمیر کے اندر, یا میں جموں کشمیر کی بات کروں گا, انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے. No doubt post abrogation has seen a peace prosperity, especially without strikes. Our schools were open. From last 4 years, we did not see any strike. We did not see any violence in Kashmir. Honestly speaking, I must recognize and I must admit this fact کہ جو post abrogation period رہا ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھا رہا. ہمارے اسکول بند نہیں رہے.
یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی کشمیر کے اندر، اسپیشلی جہاں پہ ایک ہڑتال کا کلچر ہوا کرتا تھا اور ہمارے بچے اسکول نہیں جا پاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. ہمارا ٹیچر پیپل ریشو جو ہے وہ ابھی برابر نہیں ہے. ہماری جو فیسلٹی اسکول میں ہونی چاہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. بٹ ہم یہی ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو، آنریبل ایل جی سرکار کو، کہ ایٹ لیسٹ جو ہمارے پرائمری سکولز ہے یا جو ہمارے اپر پرائمری سکولز ہے یا جو جہاں پہ ہمارا بیسک فاؤنڈیشن ایجوکیشنل سسٹم سٹارٹ ہو رہا ہے یا اس کی فاؤنڈیشن بن رہی ہے، ایٹ لیسٹ وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ہو، وہاں پہ انفراسٹرکچر ہو، وہاں پہ فیسلٹیز ہو، وہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ نالج پرووائڈ کرے، کیٹر کرے جو آج کل کے ورلڈ کے ساتھ، یا جس کو ہم ماڈرنائزیشن کہتے ہیں، ماڈرنائزیشن نالج یا پروفیشنلزم یا وہ کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے ہمارے کشمیر میں. اوورال کشمیر کا ایجوکیشن سینیریو جو ہے، اگر ہم وہ باقی اسٹیٹس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو وی آر لیگنگ بیہائنڈ. لیکن کشمیر میں یہ علاقہ ہے لنگیٹ کا، تو یہ مین لینڈ جو کشمیر کا ہم کہیں گے تو اس سے بھی بیکورڈ ہے. ہم جو ہے نا ایجوکیشن کو سدھارنے کے لیے، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ سارا کچھ سارا ڈیولپمنٹ کا دارمدار ہے. اور چائنا جو ابھی انڈیا سے آگے ہے، اس کا بیسک یہ کاز ہے کہ چائنا نے جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس پہ زیادہ توجہ دی، کیونکہ وہی لاٹ آگے آتا ہے. اگر آپ کا پرائمری اور سیکنڈری جو ہے نا ایجوکیشن ویک ہے تو آپ کا آگے جو ہائر ایجوکیشن بھی بہت ویک ہوتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈاٹا کلیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں ریکوائرمنٹ کیا ہے، گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. ہم جو ہے نعروں کے پیچھے، جیسے کہ امپلائمیبلٹی، سکل، ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو NEP ہائر ایجوکیشن میں امپلیمنٹ ہوا، میں بھی ہائر ایجوکیشن میں ہوں، وہ بالکل فلاپ ہے. کیونکہ جو NEP جن لوگوں نے بنایا ان کو گراؤنڈ سچویشن کی پتہ نہیں تھی. انہوں نے UK، آسٹریلیا، دوسری جگہوں سے جو ہے نا لیا ہے. تو بیسک انفراسٹرکچر ابھی کالجز میں جو ہے کیاس ہے، کیونکہ جہاں پہ ایک ٹیچر چاہیے تھی وہاں اب 4 ہونے چاہیے، اور جہاں پہ ایک کلاس روم ہونا چاہیے وہاں 4 ہونے چاہیے، تو وہ ہے نہیں. تو ایجوکیشن میں نے صرف ٹیچروں کو صرف پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ آلموسٹ فزکس، کیمسٹری یا میتھ ٹیچر کا نام لیتے. کیا تربیت کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے کالج اور سکولوں میں؟ تربیت کا دور دور تک میں کوئی نام و نشانی آج کل نہیں دیکھتا ہوں. اور آج کل جتنی میں میرے نظریے سے دیکھا جائے تو ٹیچرز اور جو اسٹوڈنٹس میں وہ گیپ نہیں رہی ہے، وہ ڈر نہیں رہا ہے. ٹیچر آگے سے گزرتے ہیں، پیچھے سے اسٹوڈنٹ سگریٹ سٹا مار کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کس نظریے سے دیکھیے؟ یہ گورنمنٹ کی ایسی پیچھے سے ہی کوئی انسٹرکشن ان کو ایسا کیا جائے. ہاں، یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ گورنمنٹ اگر کسی بچے کو کوئی ٹیچر ڈانٹ بھی لیتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے پنش کیا جاتا ہے. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں کچھ موڈیفیکیشن آنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم پچھلے سالوں کی بات کریں گے کہ یہاں پہ کارپورل پنشمنٹ الو تھا، مگر جب ہم آج دیکھتے ہیں اس وقت جب بچہ سکول جاتا تھا وہ سکول جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. اگر ہم مارچ میں تقریباً اگر 50 بچے ہوتے تھے کلاس میں تو دسمبر تک یا نومبر تک اس میں 10 یا 12 رہتے تھے، ان کو پٹائی ہو رہی تھی. اب گورنمنٹ نے ایسی اسکیم کی ماشاءاللہ، اب جب بچہ وہ ایڈمیشن کے لائق ہوتا ہے وہ خوشی خوشی سکول جاتا ہے. اب ہم نے یہ اڈاپٹ کیا پالیسی، گورنمنٹ کا یہ پالیسی ہے کہ بچہ جب سکول آئے اس کو نہ تو کارپورل پنشمنٹ دو، اس کے ساتھ آپ فرینڈلی رہو.
ہمارے کشمیر میں اکثر ایسا نوشن ہے کہ بچے جو ہے ہائر سیکنڈریز میں ایڈمیشن کر کے رکھتے ہیں، پھر کوئی پرائیویٹ کوچنگ جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ بچوں کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا رخ کرنا پڑتا ہے؟ کیا ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز کیپیبل نہیں ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی؟ یہ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارا بچہ فرسٹ کلاس میں پڑھتا ہے، ایک تو وہ گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے اور اس کے بعد 4 بجے کے بعد وہ پرائیویٹ انفراسٹرکچر کی، تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، آن گراؤنڈ میں ہوتا ہوں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھیے پرائیویٹ سکولز، ہندوستان میں جب تک نہ پرائیویٹ سکولز آپ دیکھیے 5 سٹار جیسے لگتے ہیں، اور وہیں پہ آپ گورنمنٹ سکولز کو دیکھیں نہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ہیں، یہاں تک کہ 21ویں صدی میں ہمارے بچوں کو سٹریم کے لیے ترسنا پڑتا ہے. جہاں پہ آپ کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، پرائیویٹ سکولز میں 12th پاس جو وہاں پہ پڑھاتا ہے وہ 12th پاس زیادہ سے زیادہ اس نے گریجویشن کی ہوتی ہے، پھر بھی ایگزامز میں ان کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. اور سرکاری سکولز کی اگر میں بات کروں، صحیح بات کہی سر نے کہ جہاں پہ 4 ٹیچرز ہونے چاہے وہاں پہ 1 ٹیچر ہے، جہاں پہ 10 ٹیچرز ہونے چاہے وہاں پہ 1 ٹیچر ہے، یا جہاں پہ 4 کلاس رومز ہونے چاہے وہاں پہ 1 کلاس روم ہے. آپ ان بچوں سے کہیے، ان بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. کالجز میں دیکھیے، گورنمنٹ سکولز میں دیکھیے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. NEP پالیسی لائی، انہوں نے کہا کہ ہم انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں گے، ہم باقی فلانی چیز کریں گے، مگر جہاں تک میرا نظریہ ہے، جہاں تک میری اوپینین ہے، جہاں تک میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، وہاں تک کہ گورنمنٹ سکولز میں نہ کوئی انفراسٹرکچر، اس 21ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی انفراسٹرکچر کی ڈیولپ نہیں ہوا ہے. We have enough resources on the internet right now جہاں سے ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں, and they don't need to go private coaching or anything. But why I said education is the answer? See, if we tell them how to tackle, if we make them learn how to tackle all the situations in the life, جو بھی لائف میں پرابلمز آئے گی ان کو کیسے وہ فیس کرے گا, that is education. But what you were speaking about is the ability to read and write. And if that education is there in them and they can face any tackle in the world, and see, like there are schools جو ابھی بن رہے ہیں, we call them prodigy schools. Prodigy schools are like وہاں پہ بچے کا مارکس نہیں دیکھا جاتا ہے. It's seen like ایک بچے میں ٹیلنٹ کیا ہے, and that talent is being nurtured. اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. So I guess the answer is education, and let's hope we try to impart education to our children. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ پہلے بلا ایجوکیشن از ناٹ اونلی فار دا امپلائمنٹ, یہ جو ہے نا ایک پرسنالٹی گروتھ, انسان کا ویژن, انسان کا انٹلیکٹ, انسان کی عقل, انسان کا جو ہے نا ایکسپوجر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اگر وہ ان بچوں کو ملے تو دیکھیں مطلب وہ خود آگے کا سفر جو ہے نا کر سکتے ہیں. دوسرا یہ جو امپلائمنٹ, یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا آپ ایجوکیشن سسٹم میں ہی کام کرتے ہیں, تو یہاں کے اسکولز, یہاں کے کالجز کا جو کریکولم ہے, جو سلیبس ہے, کیا آپ کو لگتا ہے وہ ٹریڈیشنل ہے اور اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ہم نہ یہ یہاں پہ ایک سسٹم فیلئر ہے. ہم کسی پرنسپل, کسی ٹیچر یا کسی کو دوشی نہیں ٹھہراتے ہیں. اگرچہ NEP امپلیمنٹ ہوا 2021 یا کب, ابھی آپ سروے کریں گے, یا سب سے جو مین ٹول ہوتا ہے ایسس کرنے کا ایجوکیشن سسٹم وہ ہے اسسمنٹ. جو NEP نے اسسمنٹ ریکمنڈ کیا ہے وہ نہ تو سکولوں میں بھی چل رہا ہے اور نہ کالجز میں نہ یونیورسٹی میں. اور ہماری ایجوکیشن سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ اگر وہ اسسمنٹ سسٹم ان ٹوٹو فالو کریں گے پیپر سیٹرز, تو جو رزلٹ ہوگا وہ بہت ڈاؤن ہوگا. کیریکولم جو NEP کیریکولم ہے وہ زبردست ہے, انہوں نے بہت محنت کی ہے. وہ IB, کیمبرج, آسٹریلین اور تھوڑا سا جو لوکل ٹچ بھی ہے اس میں, لیکن اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے, جو ٹیچر ٹریننگ چاہیے, جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو چاہیے, وہ نہیں ہے. کچھ چیزوں کا میں بڑا ویلکم کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں, جیسے کہ ہمارے یہاں ایک کلبنگ آف سکولز ہوا, آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. جیسے کہ یہاں پہ جو ہمارا OOSC ہوا کرتا تھا, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, وہ کم ہوئے ہیں, ڈراپ آؤٹ ریٹ کم ہوا ہے,
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है और बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहा है वो ये रहा है कि हमारे बच्चे अनइंटरप्टेड स्कूल जा पाए इन सालों में, पिछले 4 सालों में, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। क्या मेंटल हेल्थ पे स्कूलों में क्लास नहीं होना चाहिए? जबकि देखा जाता है आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत कम काम हो रहा है यहाँ पे। एजुकेशन, जब हम एजुकेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कोई स्टूडेंट स्कूल में होता है, नंबर ज़्यादा लाता है, कम लाता है, तो उसके पीछे उसे पूछना चाहिए कि वजह क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि, मुझे लगता है, पर्सनल ओपिनियन है मेरी, कि एक मेंटल हेल्थ पे एक क्लास स्कूल में होना चाहिए। इफ समवन एग्री मी, तो मुझे ये लगता है ये चीजें मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, ये चीजें मैं नोटिस कर रहा हूं स्कूल में। गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पे खर्च कर रही है इंडिया में, उतना अगर वो स्कूल एजुकेशन में करे तो एजुकेशन सिनेरियो अप हो सकता है। तो स्कूल एजुकेशन में हायर एजुकेशन में उनकी जो प्रायोरिटीज है वो पूरी नहीं हुई, जो जितना उन्होंने जो है फंड्स या जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन स्कूल एजुकेशन में बिल्कुल भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी कोई जो है ना, मतलब हम कहेंगे कि जो भी हो रहा है खाली सैलरी वैलरी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और जो टीचर ट्रेनिंग पे या टीचर स्टूडेंट रेशो पे या एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो होना चाहिए ना, जो मॉनिटर करेगा कि जो पॉलिसीज ऊपर से आती है ये इम्प्लीमेंट होती कि नहीं होती है। जो होता है वो जबानी जमा ये कागजों में होता है, ऑन ग्राउंड हम कोई बड़ी चेंज नहीं देख सकते देते। हमारे जो बच्चे आते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि उनको वहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो आउटपुट हमें मिलता है वहाँ पे वो उसमें थोड़ी बहुत खामी होती है। मैं ये बात आपकी प्रोग्राम की वजह से ये बात कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पॉलिसी दी थी, एसएसए पॉलिसी, सर्व शिक्षा अभियान। उस पॉलिसी का एक्चुअली मकसद ये था कि जो फार फ्लंग एरियाज है, फार फ्लंग एरियाज में हम ये जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रही है, ये पॉलिसी उन्हीं के लिए थी। मगर बदकिस्मती ये सितमजरी है कि जो भी पॉलिसी आती है वहाँ गवर्नमेंट से, वो किसी कोरम ने बनाई होती है, एक्सपर्ट्स ने बनाई होती है वो पॉलिसी, मगर हम उसका मिसयूज करते हैं। अगर हम किसी जगह पे अगर हमने एसएसए स्कूल एस्टेब्लिश किया, वहाँ पे रोल देखा हमने कितना है कि यहाँ पे फिजिबिलिटी है कि हम ये एसएसए स्कूल एस्टेब्लिश करेंगे, मगर जब उसका अपग्रेडेशन करना होता है, अपग्रेडेशन के लिए वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है कि यहाँ का रोल स्टेटमेंट क्या है। मगर उसमें भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैं तो ये इशार कहूँगा कि अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, कभी मैं ज़ेर हिलाल को कह सका न कन। मैं जो कहूँगा कि ये जो हकीकत में कहूँगा ये थोड़ा बहुत ये कड़वी है, मगर उसको जॉब फैक्ट्री बनाया गया उस स्कीम को। अगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई एसएससी स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, अगर उसका रोल है, सपोज उसमें 5 क्लास है, उस्ताद वहाँ पे तैनात हुए कितने? 2 हुए एज पर द एसएससी स्कीम। अब 2 क्लास 2 उस्ताद 5 क्लास कैसे पढ़ा सकते हैं? जब उसको अपग्रेड किया जाता है वहाँ पे वो 8 तक जाता है, अपग्रेडेशन पे और 2 उस्ताद वहाँ पे तैनात होते हैं, हो गए 4। अब 4 उस्ताद 8 क्लास कैसे पढ़ा सकते हैं? अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, वो ये जो किंडरगार्टन है उसको छोड़ के, वो 4 उस्ताद 8 क्लास कैसे पढ़ा सकते हैं? एक्चुअली एक बच्चा जब पैदा होता है तो जब बच्चे की आवाज़ आती है, आँख की बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, तो हम समझते हैं कि ये कुछ नहीं समझता है, बच्चा है कुछ नहीं समझता है। जबकि बच्चा पैदा होते समय उसके दिमाग में सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, तो उसके दिमाग में हर चीज़ें कंटेक्चुअली चली जाती है। एक माँ बाप बच्चे के सामने आपस में झगड़ते हैं, बच्चा ये चीज़ नोटिस कर लेता है, उसके दिमाग में चली जाती है, नहीं रिएक्ट नहीं कर रहा है। 7 साल तक यही चलता रहता, बच्चे के सबकॉन्शियस ब्रेन में सब कुछ चला जाता। हम कहते हैं कि आजकल म्यून बच्चों यूथ, ये उसने यूथ की हैं, मगर जो हमने बोया पहले से होता है वही उसके सामने आता है। तो 14 साल तक ऑलमोस्ट बच्चे के जो होते हैं बिहेवियर वो फिक्स हो जाते हैं। तो 14 साल के बाद आप जितना भी कोशिश करें बच्चों को, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि 14 साल के बाद बच्चा आका होता है और माँ बाप गुलाम होते हैं बाद में। तो मुझे लगता है कि जो पहला इंस्टीट्यूट होता है वो माँ होती है।
जितना आप कोशिश करोगे बच्चे को तरबियत देने की, वो घर से ही स्टार्ट होती है। जितना आप कोशिश करोगे बच्चे को सिखाने की, वो घर से, क्योंकि वो मैंने पहले ही बोला है, बच्चा तो कुछ नहीं बोलेगा उसमें, लेकिन बच्चे को ये दिमाग में, सबकॉन्शियस ब्रेन में डाउनलोड होता है कि क्या हो रहा है। अगर माँ बाप नमाज पढ़ने जाते हैं तो बच्चे को ये भी, आपने देखा होगा अक्सर कि कोई पेरेंट कोई नमाज पढ़ता है, बच्चे उसके साथ साथ में पढ़ते हैं, अक्सर ऐसी चीजें आपने देखी होगी। ये तभी होता है कि जब उसके घर में माहौल सीखो। बात जब एजुकेशन की चली है तो मैं ये भी बताता चलूं आपको कि बहुत सारे ऐसे एपिसोड देखने को मिल रहे हैं आजकल कि बच्चे स्कूल भेजने से अब डर लगता है। मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अब आजकल चाहे वो दारुल उलूम की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, आजकल लड़कियों से मेरे खौफ सा रहता है कि हम बच्चों को भेज, ऐसे एपिसोड सुनने को मिले, देखने को भी मिले। तो ऐसा क्यों होता है एजुकेशन? इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि एजुकेशन ही किसी कौम की तरक्की का ज़ामिन होता है। अब यहाँ कंट्रास्टिंग पोजीशंस हैं। एक ये है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, और दूसरा ये कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर एजुकेशन हो सकता है। दोनों बातें अपने आप में सही है। जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ बनी तो वो बड़े 5 स्टार होटल्स की तरह नहीं बने, उन्होंने टेंट से स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं किया। सिमिलरली जब इंडिया में अम्बेडकर थे या दूसरे बड़े महान पॉलीमैथ्स थे अपने अपने फील्ड्स में, उन्होंने मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी में अपनी एजुकेशन को और अपनी अचीवमेंट्स को हासिल किया। लेकिन ये भी सही नहीं है कि हम घर में बोलेंगे कि एजुकेशन घर में मिल सकता है, क्योंकि फिजिक्स का कोई कैलकुलस नहीं पढ़ा सकता घर में, आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको इंस्टीट्यूशन चाहिए, आपको लेबोरेटरी चाहिए। एजुकेशन में मसला ये हुआ है यहाँ कि जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो बहुत डाउन हो गई हैं। प्रिंसिपल साहब बात कर रहे थे यहाँ लैंगेट कॉलेज की लैंड के बारे में और बिल्डिंग के बारे में, लेकिन ये भी तो सही है ना कि कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं सिर्फ 20% बच्चे पास होते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, 80% ऑफ फेलिंग। जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, जब वो सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो 80% बच्चों का बैकलॉग होता है, सिर्फ 20% बच्चे ही पास होते हैं। ये भी तो एक सवाल निशान है। कम से कम इतना फेलियर रेट तो नहीं होना चाहिए उन 100% बच्चों का। तो बच्चों की अटेंडेंस क्यों डाउन हो रही है? हम ब्लेम करेंगे बच्चों को कि वो नहीं आ रहे हैं। क्या ये भी सही नहीं है कि शायद हमारा एजुकेशन इतना इंस्पिरेशनल नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है? एक बच्चे को लगता है कि यूट्यूब की कोई चैनल सब्सक्राइब करे और घर में बैठ के कन्वीनियंटली एजुकेशन हासिल करे, कि वो कॉलेज आके अपने पैसे ज़ाया करे या स्कूल आके अपने पैसे ज़ाया करे। या वो हायर सेकेंडरी में जितने बच्चे इनरोल होते हैं साइंस स्ट्रीम्स में 11th-12th क्लास में, तो उनमें से तो 80% बच्चे श्रीनगर में परिपोरा में कोचिंग करते हैं और बाकी लोग अन अकेडमी और बायजूस ज्वाइन करते हैं। तो शायद हमें भी खुद को सवाल करना चाहिए कि शायद हमें वो उस लेवल की कॉम्पिटेंस नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है कि लोग हमें सुने। क्योंकि बच्चों के पास, अब टीचर्स के पास, स्कूल्स के पास मोनोपोली नहीं है कि वो बोलेंगे कि हम ही पढ़ाने वाले हैं। अब वर्चुअल स्पेस में बहुत एजुकेशन मिलता है। अब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, इसमें जब फॉल्ट निकला फिर उन्होंने क्लबिंग की। ये फिदा साहब ने यहाँ पे कहा कि ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि क्लबिंग की। मेन इशू ये होता है कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसका हम प्लंथ देखते हैं, उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं हायर सेकेंडरी में हूँ, मैं जब बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ मैं देखता हूँ वहाँ पे कि इनको कुछ आता ही नहीं। कसम से मैं ये कहूँगा कि मैं उनको पेज भी देता हूँ वहाँ पे। ये किन का काम है? ये सेकेंडरी लेवल में प्राइमरी और मिडिल का काम है। मगर बदसितमजरी ये है कि जहाँ पे हमें 10 या 12 उस्ताद होने चाहिए वहाँ पे 2 या 4 है, वो क्या करेंगे बेचारे? ये प्रॉब्लम है ना। और दूसरी बात ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अगर किसी स्कूल में, ऐसे स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में अगर रोल वहाँ पे 100 है या 200 है, वहाँ पे एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, 3 कमरे हैं वहाँ पे, उन्होंने एक बिल्डिंग दी है, वो उस्ताद क्या करेगा? जब बारिश होती है या बर्फ होती है तो उनको छुट्टी करनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि ये जो बच्चों का जो एकेडमिक सेशन है उस पर असर पड़ता है। आज टीचर और स्टूडेंट आपस में फ्रेंडली है, आप देखिए उसके नतीजे क्या आ रहे हैं। जब हम स्कूल जाते थे, जब ये स्कूल जाते थे, तब उसातिज़ा टीचर का डर रहता था कि टीचर किसी गली से गुजरता, स्टूडेंट उस गली का नाम ही नहीं लेता था। आज देखिए अभी एक सर ने यहाँ पे कहा कि जब टीचर गुजरता है तो पीछे से या आगे से ही, पीछे से नहीं आगे से ही उसका स्टूडेंट सुट्टा मारता है, सिगरेट पीता है, कोई डर नहीं रहा है।
तो मैं ये कहूंगा कि हमें गवर्नमेंट स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने की जरूरत है। देखो, बयानबाजी तो ठीक है, प्रेस स्टेटमेंट्स तो ठीक है, मगर आप ग्राउंड पे करके दिखाइए। मैं आपके माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से एलजी इंतजामिया से ये कहता हूं कि मेहरबानी करके आप देखिए, आपसे मैं ये कहता हूं कि आप उठिए मेरे साथ, आप देखिए प्राइवेट स्कूल की हालत और गवर्नमेंट स्कूल की हालत, आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। जब हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, जब हमारे आपसे ये जानना चाहूँ से बच्चे जो है अर्बनाइजेशन करके श्रीनगर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे बताइए क्या लंगेट में ऐसा कुछ है कि बच्चे यहां से उठकर श्रीनगर जाते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या फैसिलिटीज है जो श्रीनगर में दस्तयाब है और लंगेट में नहीं? कोई फैसिलिटी नहीं है लंगेट में, कोई फैसिलिटी। हालांकि आप देखिए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कोई फैसिलिटी ही नहीं है। यहाँ ऑर्फन्स के लिए हैंडीकैप्ड, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, जो ब्लाइंड है, जो डेफ है, जो लैम है, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है। कोई स्पेशल एबल्ड के लिए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कोई स्कूल नहीं है, वो भी इसी सोसाइटी के हिस्से हैं। आप देखिए हमारे बच्चों को श्रीनगर का रुख करना पड़ता है, वहां पे उनके लिए अलग सा, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ी स्टूडेंट्स के लिए लोलाब जिंगली में एक वहां पे हॉस्टल का इंतजाम रखा गया है। श्रीनगर में कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के बच्चों के लिए हॉस्टल का इंतजाम नहीं रखा गया है। मैं यहाँ पे बस एक ही मुद्दा रखना चाहता हूँ, वो ये कि आप जब तक ना प्राइवेट स्कूल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल में लाया जाए, तब तक कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कश्मीरी में क्या है, आपने ये देखा होगा कि कश्मीरी में मैं एक कहावत बोलूंगा कि कश्मीर में तुम तीर इंसान खेल मोच में तीर रख नेरा पाच बाकी छोटा तथे पे। यही बात है कश्मीरियों के साथ। अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो वहाँ पे तैनात हुए हैं, किसी बोर्ड ने उनको तैनात किया है। अगर हम टीचर्स की बात करेंगे, वो थ्रू SSR भी आए हैं, थ्रू PSC आए हैं, वो डेडिकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है। मगर यहाँ पे फोबिया हुआ है कि फलानी का बच्चा उस कोचिंग सेंटर में गया है, अगर किसी को जमीन भी बेचना पड़ेगा वो भी अपने बच्चे को बेचता है कि मैं फलानी कोचिंग सेंटर में भेजूंगा। नाजरीन, हमारा वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का करे, और अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलो मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।